चल सकता है। जिस तरह सतगुरु प्रताप सिंह जी अपने बचना फरमाते होंगे सन कि मुगलों के वेले मुगलों की मोहर चलती सी और जदों उन्हों का राज खत्म हो गया उन्हों के सिक्के जेडे सोने के या चांदी के सी वो चांदी या सोने के भाव से विक सकते सन, वो सिक्के के रूप च नहीं चल सके। जिस वेले फिर अंग्रेज का राज आया, अंग्रेज का राज रहा, उन्होंने तो बाद फिर साडा कांग्रेस का राज अपना होया। हुण अंग्रेज का सिक्का जे कोई हुण नोट जां कोई पुराना रुपया चलाउणा चाहे तो नहीं चल सकता, भावें उन्हां दा हुकूमत इन्नी उन्हां दी सी वड्डी, एडा राज सी कि उन्हां दे राज दे विच सूरज नहीं छिपदा, मगर जिस वेले उन्हां दी हुकूमत खत्म होई तख्त दे उत्ते दूसरा आके बैठ गया ते फिर मोहर उन्हां दी चलदी। इत्थे हुण जिस तरह इत्थे दे लोक कन्याटे दी मूरत, उस दी मूरत दा ही रुपया चलेगा, अंग्रेज़ां दी मूरत दा रुपया नहीं चल सकदा। हुण तख्त दे उत्ते गुरु बालक सिंह जी हन ते इस ते दरगाह दे विच देख आई ते दरगाह दे विच सब देवी देवते नमस्कार करते हैं। क्यों कि कलयुग दे विच जिसनूं भी अकाल पुरख भेजदा महापुरुष नूं अपना अख्तियार दे के वो सारियां दा पूजनीक हुंदा, उस दी दस्तखत दे नाल ही पार उतारा हो सकदा। ते ओ उत्थों सुन के आई बेचारी ते उसने जिस वेले सुरत आई, सुरत आउंदी सारी अपने पुत्रां नूं कहंदी कि पुत्र मैनूं लिया के गुरु बालक सिंह दा दर्शन कराओ। ते वो दर्शन कराया ते सच्चे पातशाह गए, जाके वचन बिलास होया, उसने भजन की मंग की ते मैनू के भजन दस्या जाए इस मौके की बंदगी। सतगुर कहंदे इशनान करके तड़के ते तू आप ही खुदावंद करीम दे अगे दुआ करी, तेरे कन दे विच आपे मंत्र सुनेगा। उसनू इस तरह सतगुर जी भजन सुना दिता और वो भजन कर दी है। उसने वचन ले लिया कि मैनू दर्शन दे जाया करो, महीने 2 बारी दर्शन देने का वचन दिता। ते फिर लोग कहते हैं कि वो सजदानी पुआर तो होके आई है ते उस तो करामात लैन जाते हैं। आम तौर पर कूकिया नूं यही कहा गया कि ये तुरकानी गुलाम जपते हैं, किस करके कि जिस वेले शब्द पढ़ते हैं हल्ले दे ते फिर ये मस्ताने हो जाते हैं। भाई ज्ञान सिंह जी ने लिखिया, उसने जिथों शुरू किया ना हाल लिखना, कहंदा पंथ खालसे में एक शाह कूके सिंह 30 वर्ष से जो विदते महान है, शब्द की मस्ती में हाल ते बिहाल हुए, सिर ते उतर जाए दस्तार तान है, सही नाम नाम धारिया है तन का उधारी, कूक मारने ते कूके नाम जगत बखान है, एक दस्तार के उतार में और रीत चाहिए जैसी तैसी इनमें प्रधान है। क्यों कि दुनिया जेडे दाने लोग हैं वो मस्तानियां नू नहीं प्रवान करते। वो कहंदे जी ये ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच ये पग ला दिंदे हन, ये नचदे हन, पर उन्होंने पुछ के देखो कि बाणी की लिखती है। बाणी दे विच गुरु अर्जन पातशाह जी फरमाते हैं, कहंदे हों आकल बिकल भई गुर देखे, अकल तो बेअकल हो गई, हों लोटपोट होए पईया। जिस वेले लोटपोट होके पैगा तो उस वेले दस्तार किधर रहेगी, पर वो क्यों आएगी, मस्ती आएगी तां जदों कि एदा भांडा जिहड़ा वो घट जिहड़ा ना वो भर जाएगा लबालब, ते फिर वो उछाला उहदे विच अमूमन आएगा। जदों साडा खाली भांडा है ते असीं फिर किस तरह इस चीज नूं महसूस कर सकते हाँ। ते ओ लोग कहते हैं कि ये जिस तरह मुसलमान कवालियां सुन के वो फकीर जिहड़े वो हाल पाउंदे ना, इस तरह नामधारी हाल पाउंदे हन, इस करके ये भी तुरकानी कलाम जाते हैं। इस अमृत रूपी नाम नूं, जिस नाम नूं गुरु नानक पातशाह जी ने 40 युग दे विच तैयार कीता, उस नाम नूं कलंकत अपनी जबान करते हैं, उस नूं कलाम कह के। तो गुरु बालक सिंह पातशाह इसे तरह दीदार मेले देंदे हैं ते मौज बनी हुई है। सच्चे पातशाह दे हजूर वो भाई मुल्तानी जिस वेले भजन पुछया ते बाकी संगत भोग पै ते उठ के चलेगी, वो उससे समाज जुड़ी हुई है। ते सतगुरां ने दोबारा सिख नूं भेज के उस नूं कहा कि इस नूं जगाओ और उपराम करो समाधि तो ये अपने डेरे जावे आराम करे। इसे तरह रोज सिमरन करदा। एक दिन ऐसी गल बनी कि रोज बाहर जाके भी सिमरन करदा। पिछले सिख जिन्ने सी सतगुरु बालक सिंह जी का प्रोग्राम हुंदा सी कि अपने मुखी सिखां नाल बाहर जाना, जाके पैड़ियां दे विच किसी ने उत्थे ओले बैठ जाना, किसी ने उधर लुक के बैठ जाना, उत्थे बैठ के ते फिर सिमरन करना, फिर अकाल पुरख नाल एकमिक होना, फिर जुड़ना। ते ओ इउं एवें मुच्ची भजन नहीं सी करदे, सच्ची मुच्ची भजन करदे सी। ते ओ जाके भाई मुल्तानी बैठ गया एक पैड़ी दे विच बैठ के ते जिउं समाधि लगाई, बस जिथे चढ़ना सी उत्थे चढ़ गया, उत्थे ही बैठा। 2-3 दिन पता ही ना लगा ते ना दीवान विच आया। सतगुरां पता कीता, कहंदे बई मुल्तानी नहीं आया, देखो किथे चला गया। ते जिस वेले बहुत पता सता कीता ते फिर वो एक
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, तो ਐਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਂ ਰਮੀ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਾਤ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਲਤਾਨੀ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਭਜਨੀਕ ਸਨ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਭਜਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਭਈ ਹੁਣ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿਖਾਲੇ ਫੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਔਰ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬੇਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਸੋਢੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜਾ
उस नूं पता लगा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ चिट्ठी पाई, कहन लगे कि गुरु जी इत्थे एक अरोड़ा गुरु बन बैठा और अपने बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ कथा ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਲ गए ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਲੱਗਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਈ ਰੋੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਨਿਜਾਤ ਦੇਖ ਮਤ ਭਰਮੋ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਨ ਪਗੀ ਲਗ ਧਿਆਵੇਂਗੋ, ਝੂਠਨ ਝੂਠ ਪਰੀ ਸਿਰ ਉਪਰ ਖਿਨ ਮਨੂਆ ਤਿਲ ਨ ਡੁਲਾਵੇਂਗੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਔਰ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ ਲੱਗ ਧਿਆਵੇਂਗੋ। ਉਹ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦੇ ਅਵਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਬਿਠਾਵੇ ਪਨਹੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਵਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਸਹੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਈ ਰੋੜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਣੇ? ਬਸ ਫੇਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਵੇ ਕਥਾ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਤਪਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਡੇਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਰ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਗਾ ਰੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣੀ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਗੀਏ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨਿਓ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਰਿਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਗਾ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸੀਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰੋ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਮਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਭਜਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕਿਆ। ਮਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅਟਲ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਾ ਨਾਮ ਲੀਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦੀ ਬਾਵਾ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ,
ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ਮੰਦ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਠਮੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਆ ਗਏ ਭਈ ਅੱਜ ਬਈ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਕੜਾਂ ਭਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਗਏ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਲਸਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਖੂਬ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਲਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ Oh
सुनवा जी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप। गुरमुखो सतगुरु बालक सिंह पातशाह दा जस मैं पिछले दीवान चल करदा सी। गरीबन वाज बेशक हजरों साहब तो बाहर नहीं गए, पर जिस तरह हुक्म सी, जो प्रोग्राम सी कि गुप्त 11वां खेल सी कोई कपावे पार, दुनिया दसां ते आके अड़ जाती है, कहती है कि दुनिया का सारा सिलसिला विधान चलता रहेगा ते गुरु का सिलसिला जिहड़ा ये खत्म हो जाएगा। पर गुरबाणी दे विचों प्रमाण इसे तरह ही मिलते आ, कोई गिनती 10 दी 12 दी 14 दी नहीं। गुरबाणी पढ़ के देखिए ग्रंथ साहब जी, इस दे विच इउं ही आउंदा कि हर युग युग भगतो पाया पैज रखदा आया नाम राजे। हरेक युग दे विच हरेक समय दे विच सतगुरु किसी ना किसी रूप दे विच दुनिया ते आउंदा है। वो उसकी लीला है, कदे तलवार फड़ लैंदा है, कदे फिर माला फड़ के फिर भाना मनन लग पैंदा है। ये उसकी रजा है। गाहे सूफी गाहे जाहर गाहे कलंदर मेश्वर रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुत्ते यारमा। उस अकाल पुरख दे उस सतगुरु दे रंग न्यारे हन। चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो चोजी है। सो सतगुरु बालक सिंह पातशाह हजरों साहब दर्शन देंदे हन ते लागे ही एक पिंड कोई 8 मील ते मला पिंड दा नाम, उथे एक कोई सतगुरु दा सिख जिहड़ा कि पिछले जन्मां दा नाल चलिया आउंदा सी ते अजे तक सतगुरां दी शरण विच नहीं पहुंच सकिया सी, क्योंकि ये जन्म का एक ऐसा गेड़ है। जन्म जिस वेले धारदा है जीव, उस वेले इसनू ज्ञान सतगुरु ही दिलाउंदा, नहीं ते पिछला पासा इसनू भुल जांदा एक बार कि मैं कौन सा। ते ये शब्द जिहड़ा मैं गुरु पातशाह दा गुरु अर्जन देव जी दा पढ़िया है कि उस जग्यासू नू उस सिख नू प्रीत लगी है कि मैनू किसी तरह प्रभु दा उस अकाल पुरख दा दर्शन होवे। क्यों कि जिस तरह भट्टा ने लिखिया ना, वो तोल दे रहो संत हों टोल साध बहु तेरे दिथे, वो टोलते फिरते हैं पूर्ण गुरु नू, पर जिन्हों खोज हुंदी है वो जरूर मिल पैंदा है। उस पिंड सतगुरु बालक सिंह पातशाह के बड़े भराता बाबा मन्ना सिंह जी की लड़की विआही हुई सी बाबे कान सिंह दे नाल, जिहड़ा के बाद सतगुरु राम सिंह जी का सूबा बनिया। उत्थे दा वो सिख विचारा गरीबड़ा गया, वो रोज अर्जा करदा कि संत जी मैनू भी किते सतगुरां दे चरणां च लै चलो, मैनू भी दर्शन कराओ। पर समा जिस तरह बाणी च लिखिया कि पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रस बैरागी, वो टाइम आउंदा जिस वेले सतगुरु दा मिलाप होना हुंदा है। जिन्ना मस्तक तुरहर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे। बगैर मस्तक ते लिखे तो बिना सतगुरु कोल ही रहिंदा है, मगर उसनू समझ नहीं सोझी नहीं आउंदी। सारी उम्र सतगुरु दे नाल ही ईर्खा वखीली करके गवा दिंदा, मगर सतगुरु तां ही दिसदा जदों सतगुरु नेत्र देवे। हुण वो रोज अरदां करदा ते एक दिन बाबा कान सिंह जी हजरों साहब नू तैयार होए ते नाल उस शरीर नू लै लिया। उसदा नाम भाई बैंका है ते उसदा किस तरह दा लिबास, इस तरह पठाणा दे वो कुर्ती जी पाई हुंदी है, तेल लगोटी लाई हुई, सिर ते एक साफा बने ते पर वो बाणी की तोक अनुसार जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, वो अंदरों बहुत सुलझिया ऐसी। सतगुरां दी हजूरी च आए, दर्शन कीता, दर्शन करदे सारी एक सतगुरु दे विच सिफत हुंदी है। पूर्ण सतगुरु दे विच जिस दिठे मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, पहली निशानी सतगुर दी, जिसनू मिलन करके फिर कई कहते हैं इत्थे आके भी अड़िका लग जाता। आपो अपने आनंद वखरे वखरे हैं। जिस तरह विस्ता खांदा है काग, वो उसे नाल ही आनंद हुंदा है, उसनू फुल्लां दी सुगंधी नाल उसनू आनंद नहीं आवेगा। पर दूसरी तुक स्पष्ट कर दी है, कहते मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लईए। दर्शन करते सार मन की दुविधा बिन सजाए ते परम गति नू प्राप्त हो जाए। सतगुरु पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी देखिया कि कई शरीर दूरों काफी बन नू बनते रहे कि इस तरह आखांगे आ सवाल करांगे, पर जदों फिर दर्शन होया उदों फिर दर्शन भेटत सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। ये सतगुरु दे विच सिफत हुंदी है। भाई बैंका सतगुरु बालक सिंह दे दर्शन करदे सार ठंड पै गई
चरना ते डिग्या, कहंदा सच्चे पातशाह बख्शिश करो। ते सतगुरु जी सुभावक ही बोले, उधरली पोठो हार दी बोली, कहंदे नड्या के लोड़ना है। ते ओ कहंदा सीधे लफ्ज़ां कहंदा बाबा नाम चाही ना, भई नाम दी दात बख्श मैनू, बश्क दे नाम दी दात। ते सच्चे पातशाह भोला भाव गोविंद मिलावे, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਲਬਾ ਲੱਭ ਹੋ ਗਈ, ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦੇ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ ਗੂੰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰੂ ਲਬਾ ਲੱਭ ਕੁੰਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ ਗਵੇਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ਕੁਨ। ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਾ ਮਨਸੂਰ ਵਾਂਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਚਾਈ ਦਿਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਬਾ ਲੱਭ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਬੈਂਕ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਹੈ ਅਨਲ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਓ ਆਓ ਬੇਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬ ਹਯਾਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਵਾਧੂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਨਲ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਛਿੱਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਉਹਦਾ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮਰਨਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਬਸ ਫੇਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੈਂਕਾ ਇਹ ਲਵਾ ਲੱਭ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 3 ਆਸਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ 3 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਤੇ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿਓ? ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਖੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਰਾਮਿਆ ਪੁੱਤ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਰਾਮਿਆ ਪੁੱਤ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ, ਧਰਤੀ ਲੈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਟਾ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਟਾ ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਮਤ 1898 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਜਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਜ ਪਿਆ ਤਲ ਪੁਲਟਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਮੁੰਡਿਓ ਸੰਗ ਰਮੈ ਹੈ ਜੇ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗੀ ਬਾਦ ਫਰੰਗੀ ਬਹੁਤ ਨਮਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਜਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਸਵਾ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਵਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲਟਨ ਗਈ ਜਮਰੋਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਪਲਟਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਨ ਹੇਰੇ ਅੰਨ ਜਲ ਪਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰੈ ਰੀਤ, ਔਰੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਔਰੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਮਾਨ ਗਿਆਨ ਔਰੈ ਜਨ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 90% ਬੰਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪਤਵੰਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਆਇਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਸੁਰਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਗਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਓਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਢਪਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ 4 ਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਓਹਮ ਸੋਹਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ की अंश, जस कागज पर मिटे न मंस। मगर एक कतरा है और एक सागर है, वो किस तरह एक में हो सकता। एक कतरा जमीन ते सिटो ते उत्थे जल हो जाएगा, ਉਹਦਾ रूप रंग भी नहीं पता लगेगा। जिथे बहुतात है पानी दी, दरिया वगदा है, सरोवर है, सर है, वो बाकी चुगिरदे नूं संच के फिर भी नहीं वो खत्म हुंदा। इस ते सतगुरु अकाल पुरख जो है वो समुंदर दी न्याई है, जीव जिहड़ा एक बूंद दी न्याई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ आया है। मगर ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, 184 ਭਰਮ ਦਿਆਂ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦੇ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਹੈ। ਇਹ 184 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਬੂੰਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ
ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੈ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲਿਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਭਾਵ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਮਤਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ को ਕਹਿੰਦੇ खुदा मत करो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। मगर जुदा बेशक नहीं, ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਸ਼ਨਾ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੱਟਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਕਿ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪੀੜੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਟਕਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਫਰੀਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਨਗੁਰੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਖਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗੁਰਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੀ ਜਪਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੋ। ਉਸ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਾਈ
मेरे भाई नाम मेरे अंत में कढ़ाई मस्ताना होया दुर्लभ चीज हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोल पर किनु कदर है वे इस तरह मस्ताना होया पढ़दा होंदा ते मैं हरि के नाम रूपी धन पा लिया अज ते मेरा मन जिहड़ा वो तां धाव नूं छुट गया। सतगुरु बालक सिंह दी रचना तो सुनिया होवे नाम ते फिर सुध ना भुली होवे आया आके अपने संगियां साथियों च बैठे ते बस दूसरे दिन फिर 25 शरीर हो ते फिर सुध ना भुली होवे आया आके अपने संगियां साथियों च बैठे ते बस दूसरे दिन फिर 25 शरीर होर तैयार हो पाए। सारी रजमत ते भगतां दी सी मगर गुरु राम सिंह जी अजे कौतक करना सी ते 25 शरीर नाल गए हन बाबे जमीत सिंह दे दूसरे दिन जाके फिर भजन पुछया है और इसे तरह मौज मेला बनया ते सतगुरां पास भी कहंदे कि इन्हां नूं मस्ताना करके कहंदे जां कई भाई करके बुलाउंदे कि तुसीं भी चल के देखो ते बड़ा आनंद आउंदा कथा दा ते सतगुरु जी ते जाना ही सीगा। तीसरे दिन सतगुरु जी भी फिर नाल गए गुरु राम सिंह जी जिस वेले गए पहला कई बार गुरु बालक सिंह अपनी संगत दे विच भजन करदे कथा करदे कदी कदी विच उन्हां ने प्रकरणे छेड़ना कि भाई सानू ते 10वें पातशाह इमानत सौंप गया सी असीं ते ओ राखे बैठे हां ते इस वस्तु दे मालक पंजाब देश तो आउणगे ओ प्रगट हो चुके हन हुण ठाकर जी आउणगे ओ इस चीज दे मालक हन ओ लै जा जिस तरह बाणी च लिखिया कि 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला लै ठाकर चढ़िया ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इस चीज की ताईद करते हैं कहते द्वादश पुरख है आद से सबन के सिर मौर शक्त अनंती आए हैं आद है नहीं और गुरंज नावा जेड़ा सुखदेव जी ने उच्चारण किया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उसका उलथा पाखा दे विच कीता उस गुरंज नावे दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते कि द्वादश पुरख है आद से जेड़ा 2 ते 10 12वां पुरुष आएगा उन्होंने मेरी आदेश है हुण तो ही प्रणाम है कहते शक्त अनंती आए हैं आद है नहीं और वो अनंत शक्तां लैके आएगा। सो अज हुण गुरु राम सिंह पातशाह गुरु बालक सिंह के दर्शनां नूं नाल उस जथे दे जा रहे हैं ते अगे सच्चे पातशाह बगीची दे विच कथा करते हैं रोज दे नितनेम अनुसार अगे कथा आई है शब्द दा किहड़े दा प्रकरण चल रहा जेड़ा कह के
अगे इस शब्द की कथा चल रही है तो उधरों ठाकर जी भी जा पहुंचे हैं। तो जिस वेले सामने निगाह पई सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह जी अपने सिंहासन तो उठ खड़े हुए। सारी संगत हैरान विस्माद हो गई कि सच्चे पातशाह किहनूं देख के उठ खड़े हुए हैं। सिंहां दा जथा नाल है ते सतगुरु राम सिंह पातशाह जिस वेले गए तो बस दरवाजे दे विचों आके गुरु बालक सिंह पातशाह इसे तरह नमस्कार करके मिले ते जफी पा लई ते नाल ले जाके अपने सिंहासन के उत्ते नाल बिठा लिया। ते संगत दे विच विस्मादता छा गई। कहंदे भी की कौतक है। संगत नूं संबोधन करके गुरु बालक सिंह जी कहन लगे ते गुरमुखो असीं जिन्हां नूं रोज याद करदे सी कि ठाकर आउणगे और अपनी वस्तु लै जाणगे, किस तरह ये एक इतिहासकार जिहड़ा कि गैर नामधारी है वो लिखदा है। ज्ञानी ज्ञान सिंह निर्मला वो कदों दा टाइम सी जदों कि अजे अकाली लहर वजूद च नहीं सी आई, सिंह सभा का जन्म नहीं सी होया। उस वेले आम गुरुद्वारियां दे मालक पुजारी हुंदे सन ते करीबन सम्मत लिखिया है यानी ज्ञान सिंह जी ने 1936 सम्मत, अज तो 95 साल पहले दा वो पुस्तक लिखो चुका। उस दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं बालक मरगेश ते विशेष नाम बालक मरगेश ते उपदेश नाम यदि नर नारी लया पारी तय पालते करे और इल्हाम कई बार दयो नाम दे उधार कर जीवन का तू खरे ऐपे गुरु दसम दर्श ले जो कहो तय मेरो अवतार अंश राम सिंह हवै परे। जिस वेले गुरु बालक सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मिले हैं क्यों कि इतिहास की खोज तो पता लगता इस चीज नूं खोजी सज्जन जानते हैं। वो एक सिर्फ नामधारी नहीं ये गल कहिंदे कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नडेर दे विच ज्योति जोत नहीं समाए, उत्थे नरलीला करके उत्थों गुप्त होके उस तो बाद करीबन 106 साल विचरे हैं। 146 वर्ष की आयु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी भोग के सचखंड नूं बयाना कीता है। आम इतिहासकारां दे कहण दे मुताबिक 43 साल की आयु दे विच सतगुरु जी कौंतक कर गए, मगर उस तो बाद इतिहास नूं खोजन तो पता लगता कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जिस वेले ज्योति जोत समाउण दा नाटक उत्थे रचिया ते उन्हां ने दुआले कनात क्यों तनवाई, उन्हां ने सिंहां नूं पिठ करके बैठण वास्ते क्यों किया, जद वो शस्त्र वस्त्र सारे धारे हुए सन ते उन्हां दे शस्त्र क्यों उन्हां विचों चिखारियों निकले। इस तरह दे मैं इस प्रसंग नूं नहीं अज छेड़ रहा, मैं सिर्फ अर्ज करना कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गुरु बालक सिंह जी नूं जाके मिले और उन्हां नूं गुरियाई गद्दी दित्ती। गुप्त 11वां खेल सी कोई कपावे पार, उत्थे फिर सच्चे पातशाह जी हुक्म करया है कि ये थानू अमानत दे चले हाँ, तुसी इस नूं वरतो ते वरताओ, असीं थोड़े चिर बाद आके ते राम सिंह दे रूप विच होके आके तेथों ये अमानत ले लेंगे। ये लफज लिखे हैं ज्ञानी ज्ञान सिंह ने जिहड़ा कि निर्मल संप्रदाय दा एक विद्वान। सो गुरु बालक सिंह जी कहते हैं असी इन्हों उड़ीकते सां ते ठाकर तो सरनाई आया उतर गया मेरे मन का संसा जब ते दर्शन पाया ते बस फिर परस्पर मिले वचन बलास होया। नाल दे सिख जिहड़े नवे आए सन उन्होंने भजन दिता ते सतगुरु जी गुरु राम सिंह जी ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह सानू भी नाम की दात बख्शो। ते गुरु बालक सिंह जी कहते कि ये जगत मर्यादा करके होर अगे तुहाडा भंडारा असीं आप बरता रहे हाँ, पर जगत मर्यादा करके कण दे विच नाम सुना दिता गुरु राम सिंह जी दे और 5 पैसे ते नारियल मंगा के उसे वेले सतगुरां ने 5 परिक्रमा करके ते ओ मत्था टेक के ते गुरियाई गद्दी गुरु राम सिंह पातशाह नूं देती। बच्चे नूं बाहर लै जाओ, बाकी दी बेसवादी ना करो। जिस वेले गुरियाई देती सतगुरु जी ने ते ओ सिंह जिहड़े सन ओ वापस अपनी फौज दे विच फिर आ गए ते उन्हां अगे जाना सी हरीपुर हजारे वल। ते जिस वेले सारे भजन बाणी करते हैं मौज मेला बनया शब्द पढ़ते जाते हैं ते जाके अटक दरिया के किनारे इन्हां डेरा कीता ते पिछों हुक्म आया कि उपर दरिया के घाटी दे विचों कोई ऐसी गटी अड़ी हुई सी जिहदे नाल पानी काफी जमा हो चुका है ते फौज थोड़ी पीछे होके अपने डेरे करे, पता नहीं किस वेले वो गटी निकल जाए ते वो नुकसान कर सकती है। तो ओ सिंह जिहड़े सन ओ इस चीज का हुक्म सुन के एक पहाड़ी के उत्ते चढ़ गए। पहाड़ी के उत्ते जाके अपना समान वगैरह थोड़ा रख लिया, भारी समान थले रह गया। तांयू खबर या पिछों गटी निकली ते बस फिर हर वांगू पानी कांगा मारदा आ रहा है ते इन्ना पानी चढ़िया इतिहास लिखिया कि पहाड़ी के सिरे तक चला गया ते ओ सिंह जिहड़े सन ओ फिर अरदासां करदे हैं सच्चे पातशाह ते असीं ते तेरे लड़ लगे हाँ, हुण इत्थों तुसीं रक्षा कर सकदे हो ते बख्शिश करो। ते पानी उन्हां दे दसदे बगला बगला तक पहाड़ी के उत्ते चढ़ गया ते सतगुरु पातशाह के अरदास करदे हैं आकाशबाणी हुई कि डोलो ना पानी हुणी उतर जाएगा, क्योंकि अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जहाँ काज कृत सेवक की तहां तहां उठावे। ओ पानी उतर गया ते जिस कार्य वास्ते फौज गई सी वो अपना काम करके वापस मुड़ के आके फिर उन्होंने हजरों साहब अपना पड़ाव कीता ते इन्हां नूं सिंघां नूं तनखाहां नहीं मिली हुई
ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਭੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਮਾਨਤ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ 100 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਗੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਗੀਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਹੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਆਵੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਾ ਛਕਦੇ ਫਿਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਗੀ ਸਨ, ਅਡੰਬरों के त्यागी, ਉਹ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਂਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੂੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣੂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਬੂੜਿਆ, ਤਕੜਾ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਪਾਗ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਖਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਗੇ ਹਜਰੋਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਜਥਾ ਸ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਥੇ ਹਜਰੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬਸ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਕੋਈ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੋਰੀਆਂ ਗੜਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਗੇੜ। ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਗੇੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇੜਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ।
अगे हाँ चले गए, कहता बड़ी छेती चले गए, मगर वो किस चीज की ताकत सी, वो जो लिव जिन्हों की जुड़ी होंगी है उन्होंने फिर समय का पता नहीं लगता। वो बाबा संगता सतगुरां दे हजूर इस तरह सेवा करता ते बड़ी उच्ची अवस्था का मालिक हो गया। हुण सतगुरु राम सिंह पातशाह दोबारा दर्शन मेला करन गए गुरु बालक सिंह जी का, ते सतगुरां ने अपनी मर्यादा जिस तरह सोच मर्यादा का कुछ थोड़ा जिहा चलाई है लहर, ते उधर दी संगतां सहजधारी हैं, कोई लगोटी वाला है, कोई मोना है, ते कोई केसाधारी, ते इधर सोधी सन सारे। सतगुरु जी गए, जाके डेरा किया, लंगर होया सोध का, ते एक माई गुरु बालक सिंह जी सेवक, उसनूं पता नहीं सी, अनजान माई सी बेचारी, ते ओ जाके उसने लंगर दे विचों उसे तरह ही भांडा लिया जिद्दां हुण अजकल साडी हालत है कि बोई आया तो वह चक के भांडा वरत गया, ते जे सिंह आया तो वह वरत गया, जिहड़ा मर्जी वो शंकर वर्ण प्रजा हो गई। पातशाह जिस तरह गुरु गोविंद सिंह लिखते थे कि खालसा पंथ मिलेश ऊंच नीच को बीच मिलाएंगे, जिस गुरु गोविंद सिंह पातशाह का हुक्म सी कि जहां कहां का छके प्रसाद सिख नहीं मेरा आज जुगाड़, ते वो जिहड़ा नड़ी मार कुड़ी मार तो खाना भर गया सी, साडे हुण लांगरी होआ, साडा कह प्रसाद तक वो लोग करते हैं। इस करके असी क्यों गिरावट गए, असी गुरु पातशाह की जी मर्यादा सी वो छड्ड सी, तो उस मर्यादा नूं गुरु राम सिंह जी ने मुड़ के प्रचलित किया, ते ओ बीबी ने लैके कटोरा जल का ते जल छक लिया। लांगरियां ने झिड़किया, लांगरी कहंदे कि बीबी तू लंगर दे विचों कटोरा चुक लिया आपे ही बगैर पुछे, तू तां लंगर खुला कर दिता। वो कहंदी भई भाई सजनों मैनू ते पता नहीं सोध की चीज हुंदी, नाम ही नहीं सुनिया सोध दा। हुण जिद्दां असीं हुण इत्थे जिन्हां बच्चियां ने जिन्हां अगलियां नौजवानां ने नाम ही नहीं सुनिया कि सोध किस नूं कहंदे, वो कहंदे भी छूट छाट की हुंदी, इहदे नाल की बिगड़ जांदा। जिद्दां अज ही मैनू एक सिंह ने आख्या सी कि तू दीवान दे विच इह अर्ज जरूर कर दई कि अमृत छकण वेले जां बनाउण वेले पजामा को ला लेंगे, ये की गल है। इस चीज का कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी जिस वेले खंडे का अमृत तैयार किया, उस वेले गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने आप नहीं पजामा पह लिया, इस करके जंग के वास्ते तैयारी कर रहा है, जंग के वास्ते एक प्योन चार रहा है। उस वेले ये शाही बाना जिहड़ा एक पजामा है ये शौकीनी च आ जाता। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने उस तरह कमर कसा कशहरे के नाल ते कुर्ते के नाल उन्होंने अमृत तैयार किया, ते अमृत छकण वेले और तैयार करने वेले उदों तो मर्यादा ये चली आई कि ये चीज जिहड़ी चीज है संसारी वस्त्र ये उतार देने हैं और गुरमुखी बाना पैर के ते फिर अमृत तैयार करना और अमृत छकना। तो इससे मेरा मतलब जिन्हां नौजवानों को पता ही नहीं कि सोध मर्यादा की होंगी, वो सुन के अचंभा करेंगे कि हथ लाओ की बिगड़ जाता, कहते इसका रंग बदल गया, मगर रंग बदल जाता, रंग तो जड़ियां बूटियां का बदल जाता। वो जी लाजवंती बूटी है उसनूं जे इस्त्री हथ ला दे तो वह कुछ नहीं बिगड़ता, तो जे पुरुष वो लागे उंगली कर दे नाल टच भी ना करे तो पत्ते से मुरझा के देख पैंदी, वो छूट मनते हैं। एक जिहड़े एक बूटे जड़ी बूटियां वो छूट मनते हैं। इस सतगुरु पातशाह जी ने पहला तो विधान जब तो चलाया, गुरु नानक पातशाह जी ने कहते सोच होवे तां सच पाइए, जे सुचम तुहाडे होएगी, तुहाडा पवित्रता का काम होएगा तो फिर तुहानू सच भी प्राप्त हो। अर्ज होई गुरु राम सिंह जी पास, इस माई ने लंगर खुला कर दिता, इन्हें विचों कटोरा चक लिया, ते सतगुरां ने माई ने झिड़किया, कहन लगे कि माई तू बड़ा माड़ा काम किया, लंगर बनया सी सोध दा ते तू खुला कर दिता। ते वो कहंदी सच्चे पातशाह भी मैं भुल गई हां, मैनू पता नहीं सी सतगुरु राम सिंह जी चुप कर रहा है। ते ओ माई नू इन्ना डर लगा ते ओ डरदी बेचारी माई नू भजन ना फुरे, ते ओ रात सारी रोंदी रही। सवेरे सतगुरु बालक सिंह जी हजूरी चर्ज की, कहती सच्चे पातशाह ते उन्होंने डरी हुई देख के सतगुरु जी कहन लगे कि की गल है माई, कहती सच्चे पातशाह बई ठाकर जी दे लंगर दे विचों मैं कटोरा चक के जल पी लिया, ते मैनू उन्होंने झिड़किया, ते मैनू उन्होंने तो बहुत डर लगता। गुरु बालक सिंह जी धीरे दिंदे हैं, कहते हैं माई वो कुछ नहीं कहते, वो तो मेहर के सागर हैं। कहती नहीं गरीबनवाज ते मेरा तो भजन खो लिया उन्होंने, मेरे तो भजन नहीं होंदा, ते रोई जावे। ते तद नूं सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी दीवान दे विच आ गए, ते बचन बलास हुंदे गुरु बालक सिंह जी ने वार्ता छेड़ी, कहते कि माई बेचारी डरी हुई है। ते सतगुरु जी कहन लगे भी असीं तेनू कुछ नहीं किया। सतगुरु कहंदे भी ये कहंदी मैनू भजन नहीं फुरदा, ते किरपा करो तुसीं भजन दे दाते हो, तुसीं इहनू बख्शिश करो। ते सतगुरां ने किरपा कीती, ते गुरु बालक सिंह जी ने कहा कि ठाकर जी भाई ठीक आ, तुसीं ये सुच मर्यादा वाला जिहड़ा सोध वाला कूका पंथ प्रगटाया है ना, ये पंथ तुहाडा बढ़ेगा फुलेगा, इहदियां पताल दे विच जड़ां हन। पर साडी इधर सिੱਖੀ सेवकी जिहड़ी बिल्कुल सादे बंदे हन, जिहड़े सीधे सादे हन, इन्हां ते किरपा करया करो। जदों तुसीं आया करो इस पासे, उस वेले तुसीं थोड़ा जिहा नरम अपनी मर्यादा कर लिया करो, ते साडीआं इहदियां लाडलियां फौजां हन इसे तरह तुहां तक सच्चे पातशाह कर रहे हन। ते हुण समां मैं ये गुरु बालक सिंह पातशाह दा मैं अर्ज होर भी कर सकदा, मगर मैं अज के दीवान दे विच थोड़ा जिहा समाप्ति कर लैनी इस प्रसंग की। ते गुरु बालक सिंह जी जिस वेले गुरियाई की गति दे के इस पासों सुरखरू हो गए, ते फिर एक दिन बैठे बैठे मौज के नाल कहते हैं बाबे मन्ना सिंह नूं, कहते
बड़ा भरा है गुरु बालक सिंह का बाबा मन्ना सिंह, कहते कि दस्तार लियाओ। दस्तार लियांदी ते भाई धनी राम कोल बैठे हैं, उन्होंने कहन लगे कि आओ साडे कोल ते थानू मंजी बख्शीए। ते ओ अर्जा करदे सच्चे पातशाह मैं एक भार नहीं चकन जोगा, जिस तरह सतगुरु राम सिंह जी ने सूबे बनाए इस तरह गुरु बालक सिंह जी ने मंजियां बख्शियां। ते ओ भाई धनी राम दे सीस ते आप दस्तारा सजा के ओ कहन लगे कि तुसीं अचो पार दी संगत ते कृपा करनी और भजन दा उपदेश देना ते गुरसिੱਖੀ दा प्रचार करना। थानू अज तो सूबे थापिया सी इधरले, उन्होंने मंजी बहाया। ते दूसरे दिन साईं जवाहर जी कोल बैठे हैं ते उन्हां वास्ते दस्तार मंगवाई ते उन्हां दे सिर ते भी दस्तार सजा के ते उन्होंने कहा तुसीं रावलपिंडी दे इलाके नूं तुसीं कृपा करनी उपदेश देना। ते तीसरे दिन बाबा संगता ओ कोल बैठे हैं ते उन्हां ते कृपा कीती, उन्होंने मंजी बख्शी कि तुसीं कैमलपुर दे इलाके दे संगत दे विच उपदेश करना। इस तरह मंजियां बख्श के ते आप थोड़ा जिहा सुरखरू होंदे हैं ते कहंदे हैं भाई हुण ते असीं बिल्कुल सुरखरू हो गए हाँ ते तुसीं इस कार नूं चलाउणा। ठाकर जी आप ही साडे अंग संग हैं। ते एक दिन बैठे बैठे कहंदे भाई धनी राम साडे एक फिमणी जी निकली है ते धनी राम कहंदा सच्चे पातशाह आप दी रिया है ते तुसीं ते करन कारण समर्थ हो ते वैसे जे हुक्म करो ते कोई दवाई दा प्रबंध करिए। ते सतगुर कहंदे नहीं भाई ये ते सुनेहा आया सानू निरंकार ने याद किया, असीं हुण निरंकार दे पास जाना। ते संगत सुन के बचन ते वैरागी हो गई। सच्चे पातशाह कहंदे भाई थानू जिहड़ी नाम दी दात दित्ती है ये थाडे गुर मेरे संग सदा है, नाले सिमर सिमर ते सदा समाले इस नाम नू जपो ते भजन करो, धर्म की किरत करो, वंड के छको ते थाडे अंग संग है सतगुरु। ते सतगुरु जी ने इसे तरह दूसरे दिन भाई धनी राम नू कहंदे हन कि भाई धनी राम साडा हुण बिल्कुल समा नेड़े आ गया ते साडी जिहड़ी कुटिया जिथे निवास करदे सी चवारे ते इत्थे लेपन दे दिओ ते इत्थे सोहणी सुचम ते रता दे नाल इत्थे साडा आसन बिछा दिओ। बस इसी तरह लेपन दिता गया। सच्चे पातशाह बैठ गए, भाई धनी राम कोल बैठ गया। सारी हजरों के विच गल फैल गई कि सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह जी देह दा ओला करन वाले हैं। जिथे जिथे तक संगत नूं पता लगा संगत आ गई दर्शना वास्ते। सतगुरु जी समाधि स्थित हैं ते भाई धनी राम कोल बैठा, उसकी भी समाधि लग गई ते संगत बैठी है। संगत नूं कोई दसदा नहीं कुछ भी ते वैरागी हुई है ते भाई धनी राम की समाधि थोड़े देर बाद खुली ते अज भाई दसो किस तरह सतगुरु कौंतक बरताउण वाले हैं। ते भाई धनी राम कहन लगा कि भाई सजनों ये चोला जिहड़ा ये ते देही दा जिहड़ा ओला ये तां हरेक करदा है। सतगुरु जी हुण देह बदलणगे ते इन्हां वास्ते थोड़े जे चौलां की एक थोड़े जे दुध चौल लियाओ तैयार करके लोग राहियां छकणगे। इस तरह उन्हां दे हुक्म अनुसार दुध ते चौल तैयार किए गए ते इस तरह समा हुंदा हुंदा रात का समा हो गया। सतगुरु जी समाधि तो अपराम होए ते 2 चमचे चौलों के छक के ते कहंदे लो भाई सजनों साडा ते हुण अंजल मुक गया। संगत सारी वैरागी हो गई। सतगुरु जी धीरज देंदे हन, जिस तरह की कोई मनोकामना करके आउंदा सारियां ते कृपा करके मनोकामना पूरियां करते हैं। इसे तरह करते कराउंदे अद्धी रात हो गई, पिछला पैर होने लगा। सतगुरु जी कहन लगे भाई हुण तुसीं सारे साडी कुटिया तो बाहर चले जाओ, साडे कोल कोई ना रहे, ना घर दा ते ना बाहरला। ते सच्चे पातशाह कांत होके बैठे ते बस फिर बाहर संगत की देखदी कि सारे पोल्टी दे विच उस दे विच चवारे दे विच प्रकाश हो गया, जिस तरह करोड़ां सूरजां दा प्रकाश हुंदा ते उन्हां नूं बाजियां दीयां धुनां आउंदियां ते इउं प्रतीत हुंदा। भाई धनी राम जी कहंदे हन कि सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह जी नूं निरंकार आप लैण वास्ते आए हन ते हुण सचखंड नूं जाणगे। सच्चे पातशाह इस तरह देह दा ओला करदे हन कि भाई धनी राम सारे शरीरां नूं धीरज देंदे हन। पैर का तड़का जिस वे सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाए, मगर का महीना मगर की पूर्णमाशी का दिन है, उस दिन सच्चे पातशाह देह दा ओला कर दे ते आशा दी वार का कीर्तन होना शुरू हो गया। क्यों कि ये गुरु की चाली है जो रोना पिटना है। जिस तरह पातशाह ने वर्जित किया है, गुरु रामदास जी वर्जित कर गए हैं, गुरु अमरदास जी कि मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। सतगुरु के तो जेडे सेवक हैं वो नहीं रोन देंदे ते सतगुरु की हजूरी दे विच इसे तरह आशा दी वार का कीर्तन हुंदा। जिस तरह सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह ने जदों देह दा ओला कीता वो टाइम देखण दे वास्ते दर्शनां दे वास्ते गए ते उथे जे ये कीर्तन दा जां सत्संग दा डका ना लाया जाए ते वैराग दा हर नहीं समझा जा सकदा। सच्चे पातशाह जी ने पिछले पैर जिस वेले रात दे तड़के जिस वेले ज्योति जोत समाए ते उस वेले तो ही दीवान दा आरंभ हो गया ते शाम दे 4 बजे तक जब तक उन्हां दा संस्कार नहीं कीता दीवान सजिया रहा। इसे तरह गुरु बालक सिंह जी की हजूरी दे विच रागी सिंह आशा दी वार का कीर्तन करते हैं। आशा दी वार का भोग पिया, दिन चढ़िया ते साध संगत ने दीवान की तैयारी की ते सतगुरु पातशाह जी की देह नूं लैके ते हुण डेरी साहब जिथे इकट्ठा करते हुंदे सन बगीची दे विच उथे उस पासे नूं साध संगत शब्द कीर्तन कर ली, वो लै तुरी और ले जा के
ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਚੰਨਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 11ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਖੇਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4,32,000 ਕਲਯੁਗ की मर्याद सारा कलयुग भोग सी नानक धर अवतार। उस चीज नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ पेशीन गोइयां पातशाहां ने अज तो 4-4 500 साल पहले कीतियां सी साडियां गलतियां नाल असीं अंग्रेज दे आखे लग के ओदे पिछू बन के असीं अपना इतिहास जिहड़ा सोने दे तुल भी नहीं सानू मिल सकदा ਉਹ इतिहास असीं अपने हत्थीं गलत कर लिया। तो ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੁਚੇ ਸਦ ਭੋਜਨ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੌਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਣੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧੂਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਮਾਂ शराब को पान करें त्रिज्ञ आपको सिंह कहारेंगे खालसा पंथ मलेश हो ऊंच नीच को बीच मिलावेंगे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ जब लग खालसा रहे न्यारा तब में तेज भी होए सारा। जब खालसा रल मिल जाए है धर्म का तेज शीन सब होया है ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇਜ शीन ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਗੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੁਖ ਸਿਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।